السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ابرار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیوز۔ سی ای او بی فارجو گروپ سیف الرحمان نیازی کی بیرون ملک فرار کی راہیں مسدود۔ اس کے علاوہ بی فارجو گروپ کے 7 بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہو گئے ہیں۔ نیب نے سیف الرحمان نیازی کا نام واچ لسٹ میں ڈلوا دیا ہے اور اس کے علاوہ آل پروجیکٹس کمپنی کے سی ای او آدم امین چودھری کا نام بھی واچ لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ سیف الرحمان نیازی کا نام نیب نے واچ لسٹ میں اس لیے ڈلوایا ہے کہ ان کو 2 بار طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، مگر وہ نیب پنڈی میں پیش نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ سے ان کا نام تمام ایئرپورٹس کی واچ لسٹ میں ڈلوا دیا گیا۔ اگر وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو اس کی اطلاع نیب پنڈی کو فوراً پہنچا دی جائے گی۔ سیف الرحمان نیازی کا نام نیب کی طرف سے واچ لسٹ ڈلوانے کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مستند ذرائع نے بتایا ہے کہ 2 روز قبل بی فار یو کی ایک اور اہم شخصیت پاکستان سے ملائیشیا فرار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نیب پنڈی کو شک گزرا کہ بی فار یو کے سی ای او اور دیگر کرتا دھرتا بیرون ملک فرار ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا نام واچ لسٹ میں ڈلوایا گیا ہے۔ سیف الرحمان کے علاوہ دیگر اہم لوگوں کے نام بھی سنا ہے کہ واچ لسٹ میں ڈلوائے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم کیا سمجھے کہ پاکستان میں ایک اور سینکڑوں ارب روپے کا بی فور یو کا منی سکینڈل منظر عام پر آنے والا ہے۔ دراصل بی فار یو کی طرف سے 2 روز قبل جس طرح ایک مبہم وائس میسج جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ تمام معاملات آئندہ 2-3 روز میں ٹھیک ہو جائیں گے اور بی فار یو کو نیب سے کلیئرنس مل جائے گی اور چند ہی روز میں تمام ممبران کو اس کی تحریری ثبوت بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال واضح کرتی ہے کہ بی فار یو کمپنی خدا نہ کرے ملک سے بھاگنے والی ہے۔ میرے اس خدشے کی وجہ یہ ہے کہ 30 دسمبر 2020 کو جب ایس سی سی پی کی طرف سے لاسانی گروپ آف کمپنیز کو پہلا نوٹس جاری کیا گیا تو لاسانی گروپ آف کمپنیز کے نیشنل سیلز مینیجر خبیب بٹ نے بھی ایسا ہی ایک وائس میسج جاری کیا جس میں اس نے کہا تھا کہ ایس سی سی پی کے ساتھ انڈر دی ٹیبل ڈیل ہو گئی ہے اور چند روز میں تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے، کمپنی کے اکاؤنٹ اوپن ہیں، دفتر کھلے ہوئے ہیں، تمام لوگ سرمایہ کاری کریں، جبکہ سرمایہ کاروں کو جلد ہی ان کا منافع بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اس وقت میں لاسانی گروپ آف کمپنیز کے نیشنل سیلز مینیجر خبیب بٹ کے ساتھ ایک سرمایہ کار کے روپ میں رابطے میں تھا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک سرمایہ کار بن کر لاسانی گروپ کے آفس جو کہ بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں واقع تھا وہاں پر وزٹ کیا تھا۔ نیشنل سیلز مینیجر خبیب بٹ سے بھی ملا تھا اور اس کو بتایا تھا کہ میں 40-50 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح وہ میرے رابطے میں تھا اور 9 جنوری کو خبیب بٹ نے واٹس ایپ پر جو مجھے وائس میسج کیا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ ابرار بھائی، جب کہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں آئیں گی ہم آپ کو دیں گے، آپ تب تک ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم، آپ ویٹ کریں۔ اس میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتا ہے، انڈر دا ٹیبل سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے ساری چیزوں کی، تو اس وجہ سے ہمارے دفتر آفس اوپن ہیں، ہمارے اکاؤنٹس اوپن ہیں، تمام چیزیں اوپن ہیں، ہماری ورکنگ ہو رہی ہے، ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم اس قسم کی کوئی بھی چیزیں پبلکلی چیزیں ابھی ہم نکال نہیں سکتے ایز پر ساری چیزیں سیٹنگ، تو جب کبھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کی ایس سی سی پی کے کچھ حکام کے ساتھ انڈر دی ٹیبل ڈیل ہو گئی ہے تو مجھے کسی آفیسر کا فون نمبر دیں تاکہ اس سے میں معلوم کر کے اطمینان کر لوں اور میں آپ کو سرمایہ کاری کے پیسے جمع کروا دوں۔ اس کے اوپر ایک دوسرا میسج خبیب بٹ نے مجھے یہ بھیجا تھا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ بھائی، ایس سی سی پی کے ادارے کا ہم کیسے آپ کو نمبر یا کسی کا دیں، باقی اوورال ہمارا کام چل رہا ہے اور تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، آفیسز اوپن ہیں، بینکس اوپن ہیں، تمام چیزیں اوپن ہیں، کھلم کھلا کام کر رہے ہیں، تو پیمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی انڈر ٹیبل سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں کلیئر ہوں گی۔ جب پیپر ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے انشاءاللہ پیپر ڈاکومنٹس بھی ریلیز ہو جائیں گے، ساری چیزیں سمجھ بوجھ کے کام کرنا پڑتا ہے، تو بہرحال آپ ویٹ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری طرف سے ہر چیزیں اوکے ہیں سر، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ کام کر سکتے ہیں سر۔ ناظرین، آپ نے لاسانی گروپ آف کمپنیز کے نیشنل سیلز مینیجر خبیب بٹ کا میسج تو سنا ہے، اب آئیے آپ کو میں بی فار یو گروپ آف کمپنیز کے اس خفیہ اسپوکس مین کا ایک مبہم وائس میسج سناتا ہوں کہ وہ کس طرح اپنی کمپنی کے ممبران کو یقین دلا رہا ہے۔ السلام علیکم، بی فار یو فیملی، بی فار یو فرینڈز، بی فار یو لیڈرز، میرے دوستوں بزرگوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج مجھے بہت 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 خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے مخالفین کے برے دن سٹارٹ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی آواز لاٹھی چلنے لگی ہے، سازشوں کے ارادے ناکام ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک اور مقام پہ سرخرو کیا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، کوئی بھی مارکا ہو، سچ ہمیشہ جیت کی ہوگی، سی او بی فار یو کی جیت ہوگی، بی فار یو فیملی کی جیت ہوگی، بی فار یو پلیٹ فارم کی جیت ہوگی۔ ناظرین، اب آپ ہی بتائیں کہ دونوں وائس میسج میں کتنی مماثلت ہے۔ یاد رہے کہ لاسانی گروپ آف کمپنیز کے نیشنل سیلز مینیجر خبیب بٹ نے 9 جنوری 2021 کو مجھے یہ 2 وائس میسج جاری کیے تھے جو کہ وہ تمام ممبران کو جاری کر رہا تھا، اور 16 جنوری کو لاسانی
ग्रुप की दोनों कंपनियां लासानी ऑयल ट्रेडर्स और न्यू लासानी चिक्स एंड चिकन मुल्क से फरार हो गईं और कंपनी का CEO अनीसुर रहमान गरीब लोगों की जिंदगी भर की कमाई 80 अरब रुपए लेकर ओमान चला गया था। इकॉनमी न्यूज को मिलने वाली सरकारी दस्तावेज के मुताबिक नैब के अलावा FIA कराची साइबर क्राइम विंग ने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ फ्रॉड और अवाम से गैर कानूनी तौर पर सरमायाकारी लेने और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। दस्तावेजात के मुताबिक FIA कराची साइबर क्राइम विंग ने एक इंक्वायरी नंबर 568/2020 शुरू की है, जो कि B4U के 4 मालकान यानी बेनिफिशियल ओनर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई है। इनमें सर फहरिस्त रोमिसा रहमान, जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा तौसीफ आमिर वल्द अमानुल्लाह जावेद, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सैफुर रहमान वल्द अब्दुल रहमान, जो कि गालबन सैफुर रहमान न्याजी ही है, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चौथा शख्स है मोहम्मद तारिक वल्द जरदाद खान, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक ये चारों लोग B4U ग्रुप के बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जिनको FIA ने शामिल तफ्तीश किया है। इन 4 अशखास के अलावा FIA साइबर क्राइम विंग कराची ने B4U ग्रुप की 19 कंपनियों के खिलाफ तहकीकात शुरू की हुई है और इन कंपनियों के नाम है: नंबर 1 बिजनेस लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 2 फ्यूचर प्रॉपर्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 3 इमर्जिंग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 4 B4U सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 5 ब्रावो टैक्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 6 अल्फा एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 7 B4U फाउंडेशन, नंबर 8 आसवरियास ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 9 सैफ रमीना एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 10 परफेक्ट मुदारबल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 11 SRKN लिमिटेड, नंबर 12 SRKN ट्रेडर्स एंड रिक्रूटिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 13 न्याजी लॉ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 14 B4U कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 15 B4U बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 16 न्याजी पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 17 एग्रोजिम कैंप प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 18 SR कैश एंड कैरी प्राइवेट लिमिटेड और 19वीं कंपनी है आसफरियास लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। नाज़रीन, FIA साइबर क्राइम में कराची की इंक्वायरी नंबर 568/2020 में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन फॉर्म A/B/29 मज़कूरा बला चारों सस्पेक्ट्स और 19 कंपनियों का रिकॉर्ड मा तस्दीक शुदा फोटो कापीज के साथ तलब किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक B4U ग्रुप ऑफ कंपनी मुबैना तौर पर जाली स्कीमें चला रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में मुलविस है, क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस है, आम पब्लिक से सरमायाकारी ले रहा है, जो कंपनी एक्ट 2017 की शिक नंबर 301 की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा B4U ग्रुप मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी हवाला के जरिए भारी रकूम की तरसील में मुलविस है और डमी फिजिकल कारोबार चला रहा है। दस्तावेज के मुताबिक B4U ग्रुप की 2 और कंपनियां B4U ट्रेड्स और B4U ट्रेडिंग अवाम को भारी और गैर हकीकी मुनाफा का लालच देकर गैर कानूनी तौर पर सरमाया हासिल करने और क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में भी मुलविस हैं। दस्तावेज के मुताबिक B4U के मालकान यानी स्पॉन्सर्स ने 2 साल के दौरान कराची और लाहौर में 17 कंपनियां खड़ी की हैं। दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2020 में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम करता है और एक खुद मुख्तार इदारा है और मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन की निगरानी करता है और पाकिस्तान में बैंकों के जरिए 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको मॉनिटर किया जाता है और मुसलसल किसी अकाउंट में भारी रकम मुंतकिल हो रही हूँ तो उसको मार्क कर लिया जाता है और फिर मशकूक ट्रांजैक्शंस का पता चलाया जाता है। दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2020 में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ FPR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA और SCCP को अलर्ट जारी किया और एक्शन लेने की सिफारिश की थी, जिस पर FIA कराची ने B4U ग्रुप के खिलाफ इंक्वायरी नंबर 568/2020 का आगाज किया और SCCP से B4U ग्रुप और उसके मालकान का रिकॉर्ड तलब किया। दस्तावेज के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने इस दौरान B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्तलिफ दफातर पर बेस बदल कर खुफिया विजिट किए और रिपोर्ट पेश की कि B4U ग्रुप की मज़कूरा बाला कंपनियां
बादियों नजर में अवाम को पुरकशिश मुनाफा की लालच देकर गैर कानूनी तौर पर सरमाया हासिल करने और मल्टी लेवल मार्केटिंग के कारोबार में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कारोबार बी फॉर यू ग्रुप के 7 बैंक अकाउंट्स के जरिए किया जाता है और ये अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। आइए मैं आपको इन अकाउंट्स की तफसील बताता हूँ। पहला अकाउंट सिल्क बैंक में है जो कि बी फॉर यू ट्रेड्स के नाम से है और आपको ये अकाउंट नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दूसरा अकाउंट बैंक अल फलाह का है जो सैफ रहमान के नाम से है और अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तीसरा अकाउंट मीजान बैंक में तीसरा अकाउंट मीजान बैंक में इमर्जिंग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और अकाउंट नंबर आपको नाज़रीन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चौथा अकाउंट सुनहरी बैंक का है जो कि आस वरियास ट्रेडर्स के नाम पर है और बैंक अकाउंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नाज़रीन पांचवा अकाउंट एमसीबी बैंक का है जो कि सैफ रहमान खान के नाम पर है और अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छठा अकाउंट जेएस बैंक में सैफ रहमान खान के नाम पर ही है और ये अकाउंट नंबर भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। नाज़रीन सातवां अकाउंट बैंक अल हबीब का है और ये अकाउंट एमएसबी फॉर यू ट्रेडिंग के नाम पर है और ये अकाउंट नंबर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ 3 एसटीआर जनरेट की और वो एसटीआर एफआईए, एफपीआर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एससीसीपी को भिजवाई गई। मगर अपनी पहली वीडियो में मैंने ये सारी मालूमात नहीं दी बल्कि मुनासिब यही समझा कि सीईओ बी फॉर यू ग्रुप सैफ रहमान नियाजी को टेलीफोन कॉल करके उनसे तस्दीक करना चाहिए, लेकिन शूमी किस्मत के सैफ रहमान नियाजी साहब बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने मुझ जैसे छोटे जने से बात करना मुनासिब नहीं समझी और 3-4 मरतबा कॉल करने के बावजूद मेरी उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। फिर मैंने सैफ रहमान नियाजी साहब को व्हाट्सएप के ऊपर 10 सवाल भेजे जिनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। आखिरकार मैंने अपनी पहली वीडियो में ये 10 सवाल आपको दिखाए भी और जबानी बोलकर भी सैफ रहमान नियाजी से किए थे, लेकिन उन्होंने आज तक इन सवालात का जवाब नहीं दिया। नाज़रीन अब आपको मैं बताता हूँ कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है जिसकी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट 3 एसटीआर जनरेट कर चुका है और ये एसटीआर अरबों रुपए मालियत की है। मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए अरबों रुपए की रकम पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई है। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जितनी भी एसटीआर होती हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैक्टिव है उसको जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो एफएमयू की एसटीआर का रिकॉर्ड भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैक्टिव को प्रोवाइड किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल मामला बन चुका है और इसके ऊपर ना तो एफआईए और ना ही नैब कोई कंप्रोमाइज कर सकता है। ये जो आपको कहा जा रहा है मुबहम किस्म के वॉइस मैसेज भेज करके 2-3 दिन में मामला ठीक हो जाएगा और हम आपको डॉक्यूमेंटल सबूत प्रोवाइड कर देंगे, ये महज बातें हैं करने की, ये झूठ है क्योंकि ये मामला इंतहाई सीरियस और इंतहाई ऊपर के लेवल पर जा चुका है और इस तरह सैफ रहमान नियाजी की जान नहीं छूट सकती, ना ही बी फॉर यू को इतना जल्दी क्लियर किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से कानून की खुल्म खुला खिलाफवर्जी की गई है, बल्कि बदमाशी के साथ कंपनीज एक्ट 2017 की शेक नंबर 301 की खिलाफ वर्जी करते हुए आम पब्लिक से न सिर्फ पुरकशिश मुनाफे की बुनियाद पर सरमायाकारी ली गई है बल्कि क्रिप्टो करेंसी कारोबार में मुलव्वस होने, हुंडी हवाला और मुल्क से बाहर रकम भेजने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इंतहाई सीरियस इल्जामात हैं जिनका सामना बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज को करना पड़ेगा। और जब तक सैफ रहमान नियाजी इन सारे मामला का सामना नहीं करते उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मेरा आप तमाम लोगों को यही मशवरा है कि मेहरबानी करके एहतियात से काम लें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अपना सरमाया बी फॉर यू ग्रुप से निकाल लें और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बी फॉर यू ग्रुप में सरमायाकारी ना करें। अगर आपको लगता है कि बी फॉर यू ग्रुप में कोई रिस्क नहीं है, बी फॉर यू ग्रुप बिल्कुल लीगल है, कोई किसी किस्म के कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, तो आप बेशक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं बिल्कुल ही बी फॉर यू ग्रुप में 1 रुपए की सरमायाकारी करना दोबारा ना करता। फैसला आपके ऊपर है। अल्लाह।